إخواني لا تنسوا المشاركة في القناة. أنا دائما في انتظار تعليقاتكم والمشاركة. أتمنى أن ترجع القناة إلى مجراها. أنتم راكم تعرفوا ذاك الحادث اللي وقع عليها، وكنا الله على اللي كان سبب. للأسف ما غاديش نطول في هذا الموضوع باش ما نجرحوش الناس. شاركوا وتابعوا ولكم واسع النظر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين. تحية دائما خالصة من قلب خالص، من قلب مدينة وجدة إلى طنجة، ومن طنجة إلى القويرة، ومن القويرة إلى ما وراء البحار، لماروكان ديمون. لكم منا كل التحية والإخلاص، والله نفتخر بكم ونعتز بكم. أنتم المشعل، المقود، المرآة، أنتم المثل لهذه الدولة الشريفة. ولا تنسوا إخواني داخل هذا الوطن أو خارج هذا الوطن أن نلتجئ إلى الخالق الرحمن، ونرفع أيدينا للعلي الراحم الرحيم أن يشفي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على من عداه، إنه دائما للنصر، والشفاء لا يغادر سقما. والله إننا نتأسف حينما نرى جارة السوء التي تدعي أنها دولة بين قوسين مسلمة. حاشا ولله، واش تكونوا انتم مسلمين؟ انتم حتى الكفار خير منكم. لو تيرم ما كاينش، ماشي ملحدين، ماشي شيعة، ماشي شي انتم من عالم اخر. انتم اللي كتشفاو في صاحب الجلاله. المرض راه كاين، من انزل الداء انزل الدواء. هذا حديث نبوي شريف. وانتم يا كراغله، يا جهال، يا جهله، فكروا بخروبه كيفاش مات، وشوفوا محمد الخامس رحمه الله كيفاش مات. فكروا بالتفريقه ديالكم كيفاش مات، وشوفوا المرحوم الحسن الثاني كيفاش مات. شوفوا الفرق، هي كلها الموت وحده، ولكن الاسباب عده. بوتفريقه كان على الكروسه كيحكم فيكم 10 سنين، ما عمرو ما سبينا ولا قلنا شي حاجه ولا، ولكن عارفينكم دوله فاشله، دوله لقيطه. بما انكم كتشفاو حتى في المرض ديال الملك محمد السادس، حنا كنعتزوا ونتوسل للخالق الرحمن ان يشفيه، ونعتز بمرضه. نعرفوا لماذا؟ لانه ضحى بشبابه من اجل مغرب افضل، من اجل مغرب خير منكم نتوما يا دوله الغاز والبترول. نفتخر به، والله لو كان ربي يقبل منا حتى نعطيهم الصحه ديالنا، والله يقبل ربي منا حتى نعطيهم العمر ديالنا، لانه موحد الامه المغربيه، لان المغرب امه، اما انتم لا شيء. الافارقه اللي كنتو كتشريوهم وتشريو الذمم ديالهم، يا الكراغله، يا مسخوتين الوالدين، يا الزريبه. شوفوا اش كيقولوا اليوم على المغرب. ما غاديش نهضروا على القنصليات، ولا ما غاديش نهضروا على فرنسا اللي راه جايه وامريكا اللي غادي نسكتوا لكم القلب. على الافارقه. اصبح المغرب سيد افريقيا، احتل مكانه فرنسا القوه التي عاصرتنا شيئا ما، كيف كنقولوا حنايا. كيما دارت وتعاملت مع مجيد اكبرك، ما عارفين شكون ماكرو هذا، لا بروفوكاسيون المغرب بور فيكسي لو ماروك القائد ديالها. ولكن النظارات اللي كنشوفوا بها العالم هي الصحراء المغربيه، وركع ماكرو وهو جاي، وغدا غادي يخطب، وربما ما نستبعدوش غادي تكون قنصليه. اما الى رجعنا للافارقه، كيف ينظرون الى المغرب؟ الافارقه وعاو عاد مجيت اكذبوا موليكوش. نتوما راكم مازال الستينات والسبعينات. افارقه دوك اللي شريتوهم بلي مليون دي دولار باش يعترفوا بواحد الوهم، وعاو شوفوا كيفاش كيشوفوا المغرب. نتوما ما كاينينش. راه قالها لافروف ديال روسيا، وقالوها انتم لا شيء. علاش ما كتفكروش بهذا؟ كتفكروا بالجهل ديالكم بهذا، يعني راكم قوه مضروبه، وكتفكروا بهادو تخرجوهم على برا وتجوعوا ولادكم. ولكن غادي نشوفوا واحد الافريقي ان انتيليكتويال ماذا قال عن المغرب، ولكم واسع النظر. Pourquoi le Maroc a autant de belles routes? Pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'électricité? Pourquoi le Maroc n'a plus de problème d'eau? Et pourquoi le Maroc est même devenu le concurrent numéro 1 de la France en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc tire des partenariats sud-sud avec la plupart des pays que je connais. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso. Ils essayent de s'installer là, mais en faisant des partenariats sud-sud, des collaborations gagnant-gagnant, contrairement à des collaborations où l'autre prend tout ça et l'autre prend juste ça. Ils essayent un petit peu de concurrencer
challenger les grandes puissances européennes et américaines sur cette stratégie-là en proposant des partenariats gagnant-gagnant à ces pays-là. Et eux, ça leur permet encore de grossir leur économie et de s'implanter dans la plupart des pays en Afrique. Et donc, quelles sont les causes, pour moi, selon moi, quand j'ai pris le temps d'analyser et quand j'ai pris le temps de parler avec beaucoup de locaux, quelles sont les causes du développement du Maroc et pourquoi d'autres pays africains ne s'inspirent pas de la même chose? La première cause du développement du Maroc, c'est la stabilité politique. La stabilité politique, c'est hyper important. Si moi, je sais, en tant qu'investisseur, en tant qu'apporteur de fonds, je sais que dans ce pays, aujourd'hui, ce président, il est là. Mais à tout moment, lui, il peut quitter, quelqu'un d'autre peut venir à sa place. Forcément, cela ne me rassure pas. En tant qu'Africain aujourd'hui, si tu me demandes d'investir dans certains pays en Afrique, forcément, je vais sélectionner ça par rapport à la stabilité politique du pays. Un pays où il y a tout le temps des mouvements, des coups d'État. Forcément, lorsque je mets mon argent là-bas, c'est risqué pour moi parce qu'à tout moment, le président qui est là peut quitter, l'autre vient avec toute sa stratégie et il peut dire non, ça c'est toi qui as acheté, mais c'est pas pour toi, c'est pour nous l'État. Tout ça c'est possible. Donc ça effraie un peu les investisseurs. Voir que le Maroc c'est un royaume. On a le roi Hassan II qui quitte, qui donne le pouvoir à son fils Mohamed VI. Ensuite Mohamed VI qui va partir, qui va donner un roi Hassan III, roi Hassan III, Mohamed VII, ainsi de suite. C'est une famille. Donc il y a des questions que eux ils ne se posent plus. Le roi il est respecté dans tout le pays, partout où tu pars. Entre guillemets, il y a sa photo qui est affichée. Il n'y a pas un seul commerce où tu ne vois pas sa tête. Ça m'a fasciné. D'ailleurs, je demandais, mais pourquoi? Parce que les gens ont peur du roi. Les gens respectent le roi. Les gens ont validé le roi. Il n'y a plus de questions à se poser. Ouais, opposant, machin, manifestation. Non. Il y a la stabilité politique. Et quand il y a ça, il y a une continuité des actions qui vont se poser. Quelqu'un va commencer ce projet-là, mais il va pas quitter au bout de 2 ans et ensuite quelqu'un d'autre va venir, va tout casser pour reprendre. Non. Il y a une continuité des projets et ça permet à un pays de pouvoir réellement se développer. Deuxième cause du développement du Maroc, ce que j'ai pu constater, c'est la formation de la main-d'œuvre locale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans certains pays, quand on amène un Chinois, le Chinois vient avec toute sa bande. Donc, tu vas voir un quartier où il y a plus de 1000 Chinois, quelque chose comme ça. Alors qu'au Maroc, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai remarqué aussi, on peut amener un expert des États-Unis, un expert de la France, un expert de la Chine. Mais lorsqu'il vient, il vient entre guillemets seul ou avec 2 ou 3 personnes, pas plus. Mais il va former les gens sur place, les Marocains sur place, qui vont eux aussi comprendre comment on fait. Donc cela est très avantageux parce que quand tu amènes un Chinois et toute sa bande, tu vas les payer individuellement, tu vas les nourrir, tu vas les loger, donc tu vas enrichir cette personne-là et tout son pays. Par contre, si tu prends juste 1 ou 2 personnes qui a l'expertise, qui va venir travailler avec les gens locaux, non seulement toi, tu vas économiser de l'argent parce que tu n'as pas à payer 20 personnes, mais en plus de ça, tu vas former les propres Marocains que eux vont prendre le relais. Dès que ça doit se refaire, forcément, ils peuvent le refaire eux-mêmes. C'est par exemple la question des routes qui se pose dans beaucoup de pays en Afrique. Je te dis, il y a des pays en Afrique aujourd'hui, même dans la capitale, quand tu roules, c'est comme si tu étais dans un parc d'attractions. Mon ami m'a envoyé une vidéo la dernière fois, il était en train de rouler, c'est comme ça, à chaque fois. Et j'ai pas vu ça au Maroc, même quand j'ai fait des centaines de kilomètres pour aller jusqu'à Agadir en bus, j'ai pas vu ça. Les routes sont plates. Ça veut dire que lorsque les étrangers viennent, on les enseigne comment on fait, et ensuite eux maintenant ils vont prendre le relais, ils vont aussi former d'autres personnes, mais la main d'œuvre devient locale et ça forme la ressource humaine sur place. C'est pourquoi on dit que la clé du développement d'un pays, c'est la ressource humaine. C'est dans la tête, c'est former l'être humain. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. C'est ce que j'ai dit en conférence la dernière fois. Lorsque l'Afrique saura, l'Afrique sera. Et lorsque l'Afrique sera, l'Afrique aura. Voici le principe pour développer le continent. L'autre grande cause que j'ai pu constater pour le développement du Maroc, et je pense que tous les pays d'Afrique devraient s'inspirer de ce système-là, et même dans le dev perso, c'est un principe de base. N'importe qui veut transformer sa vie, n'importe qui veut réussir sa vie, doit appliquer ce principe. C'est un principe qui a été partagé par mon mentor Tony Robbins, que j'aurai la chance de rencontrer dans quelques jours en Allemagne. Ça va être un moment historique de ma vie, moi aussi. De la même manière que vous rêvez de rencontrer Karamo, c'est de cette même manière que moi aussi je rêve de rencontrer mon mentor, celui qui m'a inspiré à faire ce travail pendant des années encore et encore. Je veux le voir et je pense que je mettrai l'argent qu'il faut pour aller le voir en conférence au moins une fois. Et donc ce principe c'est quoi? C'est la modélisation. Tout ce qui a pu être fait ailleurs, alors peut être reproduit aussi ailleurs. Le principe est simple. Pour les humains, si quelqu'un a pu réaliser X choses, alors il suffit juste de prendre son temps, de s'inspirer de cette personne, d'analyser comment cette personne l'a fait
pour pouvoir nous aussi reproduire la même chose. Et bah, de la modélisation pour un pays, c'est pareil. Si un ministre me regarde aujourd'hui ou un président regarde cette vidéo, appliquez la modélisation dans votre pays. Vous n'avez pas de route, il n'y a pas de problème. Qui est le voisin ou qui a les bonnes routes? Allez-y voir cette personne. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir des bonnes routes? Comment vous avez fait? Analysez tout ça et appliquez la même chose chez vous. Ok, vous n'avez pas d'école, des grands instituts, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Alors, allez-y vous inspirer des meilleures écoles. Comment ils ont fait? Mettez ça aussi en place chez vous. Vous n'avez pas des hôpitaux? Pareil. La modélisation. Pour quiconque a la bonne volonté de développer un pays, passez par la modélisation. C'est ce que le Maroc fait aujourd'hui. Il y a des trams, il y a des TGV, des trains à grande vitesse. Tout ça dans un pays qui était au même niveau que la plupart des autres pays africains noirs. Aujourd'hui, qui se hisse au classement de numéro 5. 5e pays le plus développé d'Afrique. Et je pense qu'à ce rythme-là, il sera le premier pays le plus développé d'Afrique si ça continue comme ça. Donc, la modélisation, c'est ce que le Maroc utilise. Mais je me demande pourquoi d'autres pays en Afrique n'appliquent pas la même chose. Est-ce que c'est parce qu'ils savent pas de quoi il s'agit ou est-ce que c'est la volonté qui manque? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Qu'est-ce qui les empêche de s'inspirer de ce qui a déjà marché ailleurs? Comment les autres ont fait? Et le dernier facteur clé de cette évolution, de ce développement du Maroc, c'est la vision long terme dont je vous ai parlé. Lorsque vous allez au Maroc aujourd'hui, il y a la construction d'énormément de résidences. Les résidences sont structurées. C'est pas des maisons, je construis une maison ici, ensuite je construis une là-bas, ensuite je construis une ici, ensuite je construis une là-bas. Non, c'est bien structuré. Le plan de la ville est déjà tracé. Donc les résidences sont obligées de suivre ces rythmes-là. Les maisons sont tracées, les routes sont tracées entre les maisons. Tout ça, c'est bien structuré parce qu'ils sont dans une vision long terme. Ils ne se disent pas, non, allez, je vends ce terrain-là, je m'en fous après, est-ce que c'est la route, est-ce que c'est bien pour... Non, il y a une structure. Quand tu prends l'avion au-dessus du Maroc, tu vas voir c'est tracé comme un champ d'agriculture. Tout est bien structuré et cela permet, entre guillemets, de suivre une continuité. Dans 5 ans, lorsque tu retournes encore dans ce pays, tu vas voir qu'ils ont évolué encore x10. C'est ce que je te dis pour finir cette vidéo. J'ai mon ami marocain qui me disait, à chaque fois qu'il quitte son pays, lorsqu'il met beaucoup de temps sans revenir, il trouve que beaucoup de choses ont changé. Moi aussi, je lui dis, à chaque fois que je quitte mon pays, lorsque je mets du temps à revenir, quand je viens, je trouve que beaucoup de choses ont changé. Mais à la différence, lui, les choses ont changé positivement, il reconnaît plus tellement ça a évolué. Et nous, les choses ont changé négativement, tellement les choses ne font que régresser. Portez l'amour de l'Afrique en vous, portez l'amour de votre pays en vous, portez l'amour du continent en vous. C'est seulement comme ça qu'on se fera respecter à l'international.